नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार, ANN न्यूजला आपले स्वागत आहे। पाहूयाची ठळक बातमी। तिरुमलामध्ये वैकुंठ एकादशीचा उत्सव। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी कुटुंबासह तिरुमलाला भेट दिली। जिल्ह्यातील डोळांचा उत्सव म्हणून वैकुंठ एकादशीचा उत्सव। उत्तर दरवाजातून भगवंताचे दर्शन घेऊन निघालेले भाविक। नागोबा जत्रेची व्यवस्था लवकरच पूर्ण करावी। जिल्हाधिकारी SP केसलापूर येथील समन्वय बैठकीला उपस्थित। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। केंद्रावर CPIचा रोष। ते अंतर्ध्यानी विरोधी धोरणे स्वीकारत असल्याचा लोकांचा आरोप। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्राला भेट दिली। स्थळ तिरुमला। आज या मुक्कोटी एकादशी निमित्त रेवंत रेड्डी यांनी त्यांच्या कुटुंबासह श्रीहरीचे दर्शन घेतले। मंदिराधिकाऱ्यांनी रेवंत रेड्डीच्या कुटुंबातील सदस्यांचे मंदिर शिष्टाचाराने भव्य स्वागत केले। भगवंताचे दर्शन घेणारा रेवंत रेड्डी कुटुंबाचे विशेष पूजाही केली त्यांनी। नंतर पुजाऱ्यांनी त्यांना श्रीनिवासचा तीर्थप्रसाद दिला। दुसरीकडे सामान्य भाविक तिरुमलाला येथे आले। एकादशी निमित्त ते द्वार दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने तिरुमला येथे पोहोचले। भाविकांच्या गर्दीने तिरुमलाला आध्यात्मिक वैभव प्राप्त झाले। సార్ మీరు జరగండి సార్, మాకు తెలుసు మీరు జరగండి జరగండి సార్, మీరు తొయ్యద్దండి అన్నా, తొయ్యద్దండి మీరు, మాకు తెలుసా మీరు పోవునా అన్నా, మేము పోవునా రోజు విఐపీ వస్తాను అన్నా। लाखो भाविकांना आकर्षित करणाऱ्या ऐतिहासिक केसलापूर नागोबा जत्रा आयोजित करण्यासाठी शक्य तितक्या लवकरच सर्व व्यवस्था पूर्ण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत। मंगळवारी त्यांनी इंद्रवेली मंडळाच्या केसलापूर येथील नागोबा मंदिर दरबार कॉन्फरन्स हॉलमध्ये जत्रा यात्रेच्या आगाऊ व्यवस्थेबाबत समन्वय बैठक घेतली। त्यांनी सांगितले की 18 जानेवारी 2026 रोजी महापूजनी जत्रा सुरू होईल। मोठ्या संख्येने येणाऱ्या भाविकांना आवश्यक असलेल्या या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या आणि दर्शनामध्ये कोणतीही अडचण येऊ नये असे स्पष्ट केले। पुढील आढावा बैठकीमध्ये व्यवस्था पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले। मंदिराच्या परिसरामध्ये उच्च दर्जाचे विद्युत दिवे बसवावे, मंदिर विद्युत दिव्यांनी सजवावे आणि स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष द्यावे असेही निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले। रस्ते, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, शौचालय, आपत्कालीन सुविधांशी संबंधित कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावी असेही ते म्हणाले।
आदिलाबाद जिल्ह्यामध्ये वैकुंठ एकादशीचा उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरा करण्यात आला। जिल्ह्यातील वैष्णव मंदिरांना भेट देणाऱ्या भाविकांची संख्या वाढलेली आहे। मुक्कोटी एकादशीच्या दिवशी भाविकांनी पहाटेपासूनच मंदिरात दर्शनासाठी रांगा लावल्या होत्या, कारण त्यांना उत्तरेकडील दरवाजातून परमेश्वराचे दर्शन झाले तर चांगल्याही गोष्टी घडतील असे दर्शनासाठी सुमारे 1 किलोमीटरच्या रांगेमध्ये धीराने वाट पाहत होते। पोलिसांनी भाविकांना धक्का न लागत रांगेत व्यवस्थितपणे आणि दर्शन शांततेत पार पाडावे याची खात्री केली। मंदिर समितीच्या आश्रयाने भाविकांना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली। वैकुंठ एकादशीच्या विशेष स्वरूप स्पष्ट करणाऱ्या मंदिराच्या पुजाऱ्यांनी सांगितले की ते रात्री 10 वाजेपर्यंत परमेश्वराचे दर्शन देतील। श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक सर्वज्ञ नटवक्तल सर्वशेषं स्वामिन् सुशील सुलभा स्थितपारिजाता श्रीवेंकटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये। పవిత్రమైన ధనుర్మాసము దీన్ని ముక్కోటి ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి అని ఎందుకంటారని మీరు అడిగినరు। ముక్కోటి ఏకాదశి అంటే వైకుంఠపురం లోపట శ్రీమన్నారాయణుడు ఆ వైకుంఠం లోపట ఉన్న ఉత్తర ద్వారం గుండా గరుడ వాహన రూఢుడై ఈరోజు 33 కోట్ల దేవతలకు దర్శనాన్ని ఇచ్చేండు। దాన్ని పురస్కరించుకొని మనం భూలోకంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనం కూడా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క ఆలయం లోపల ఉత్తర ద్వారం ఏర్పరచుకొని ఆ ఉత్తర ద్వారం గుండా ఈరోజు స్వామివారిని అమ్మవారిని మనం సేవించుకున్నాం। ఈ ముక్కోటి ఏకాదశి వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఎవరైతే ఉత్తర ద్వారం గుండా స్వామిని దర్శించుకుంటారో వారికి ఇహమందు సుఖము పరమందు మోక్షాన్ని ప్రసాదిస్తాడు। ఈ వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఎవరైతే ఉపవాస దీక్ష చేస్తారో వారికి వారి కుటుంబానికి కూడా సకల శుభాలు ఐశ్వర్యాలు విద్యాబుద్ధులన్నీ కూడా ప్రసాదిస్తాడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు। ప్రతి ఒక్కరు మన ఆదిలాబాద్లో ఆ పట్టణం లోపల వేయించేసి ఉన్న బాలాజీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఉదయం స్వామివారికి అభిషేకము తిరుప్పావ సేవాకాలము భక్తులందరూ కూడా ఈ రోజు విశేషమైన పాశ్రం అందరితో కూడా అనుసంధానం చేసుకొని భక్తులకు దర్శనాన్ని ఉత్తర ద్వారం కూడా కల్పిస్తున్నాం। ఈ కార్యక్రమము మా చైర్మన్ గారు తర్వాత ఈఓ గారి ఆధ్వర్యంలో ఎక్కడ భక్తులకు ఏ అసౌకర్యం కలగకుండా అన్ని వసతులు ఏర్పాటు చేసి కార్యక్రమం జరుపుతున్నాం। జై శ్రీమన్నారాయణ। ఉదయం 4 గంటలకు స్వామివారికి విశేష సేవా కార్యక్రమాలు చేసి 5:30కు ఉత్తర ద్వారము తెరవడం పడింది। ఆ తర్వాత భక్తులందరూ కూడా దర్శనం చేసుకున్నారు। విశేషంగా అన్ని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। లోపల భక్తి విశ్వాసాలు పెరుగుతున్నాయి। మన హైందవ సంస్కృతి పెంపొందించాలి అనే ఒక మంచి సంకల్పంతో చిన్నపిల్లలను కూడా తీసుకొని వచ్చి ఎంతసేపు అయినా కూడా వేచి ఉండి స్వామివారిని సేవించుకుంటున్నారు। ఇదే విధంగా భక్తుల లోపల చైతన్యం రావాలి, సనాతనమైన మన హిందూ ధర్మాన్ని అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటున్నాం। ఈరోజు మధ్యాహ్నము 2 గంటల వరకు స్వామివారికి సేవ ఉంటుంది। దాని తర్వాత విశేషంగా స్వామివారికి కొన్ని ఉపచారాలు చేయవలసి ఉంటాయి। తిరిగి సాయంత్రం 4 గంటల నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు కూడా దేవాలయం దర్శనాలు ఉంటాయి। భక్తులందరూ కూడా రావాలని కోరుకుంటున్నాం। జై శ్రీమన్నారాయణ।
वैकुंठ एकादशी निमित्त आदिलाबादचे जिल्ह्याचे एसपी अखिल महाजन यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराला भेट दिली। त्यांनी वैकुंठद्वार स्वामीचे दर्शन घेतले आणि विशेष पूजा कार्यक्रम केले। मंदिराचे पुजारी आणि समिती सदस्यांनी जिल्हा एसपींचे भव्य स्वागत केले आणि भगवंतांचे दर्शन घेतले। एसपींनी वैकुंठ एकादशी निमित्त लोकांना शुभेच्छा दिल्या। नंतर समिती सदस्यांनी जिल्हा एसपींचे भव्य स्वागत केले आणि त्यांच्यासोबत शहर CIB सुनील कुमार, के नागराजू, वाहतूक कर्मचारी व इतर उपस्थित होते। आदिवासी नेत्यांनी सांगितले आहे की 31 डिसेंबर 1976 रोजी ATDAच्या स्थापनेनिमित्त पुनःसत्ता जय जयकर नावाचा कार्यक्रम सुरू करत आहे। त्यांनी मंगळवारी आदिलाबाद शहरामध्ये माध्यमांशी संवाद साधला। त्यांनी सांगितले की प्रथम घुसाडी हे नृत्य होईल, नंतर आदिलाबाद येथे हा कार्यक्रम आयोजित केला जातील आणि त्यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांना 9 आदिवासी जमातींना भेडसावणाऱ्या या समस्या सोडवण्याची विनंती केली। आदिवासींच्या हक्कानुसार सर्व योजना पुरवल्या जातील। आम्ही ही बाब जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊ असे ते म्हणाले। आदिवासी ऐकता, आदिवासी ऐकता। డిసెంబర్ 31 రోజున ITDA ప్రారంభమైన రోజు నుండి 1976లో అప్పటి మానవ శాస్త్ర హేమండ్రాప్ సహకారంతో అప్పుడున్న తుకారాం కలెక్టర్ గారి సహకారంతో అప్పుడున్న ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ కానీ కలెక్టర్ కానీ ITDA చైర్మన్ తోటి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా పునా సాల్తా గోండ్వానతా పునా సాల్తా జై జయకార్ అని ఈ కార్యక్రమం ఆదివాసీ 9 తెగల ప్రారంభం అవుతున్నది। ఇది గుసాడిగుట్టల తర్వాత ఆదిలాబాద్ అవుతున్నది। కావున కేంద్ర రాష్ట్ర పథకాలు 365 రోజులలో 9 తెగలకు చేతపద విడుదల చేయాలని రైస్ సెంటర్ మరి గోండ్వాన ఒక పిలుపు మరియు అలాగే 365 రోజులలో ఆదివాసీ 9 తెగల వాళ్లకు సుఖ సంతోషం ఆదివాసీ క్రాంతివీర్ ఆశా సాధన కొరకు కానీ గోండ్వాన దేవత హిరాసుక పహాడి కుపార్లింగ జంగోరైతాడ్ అన్ని దేవతల సాక్షిగా కేంద్ర రాష్ట్ర పథకాల ప్రభుత్వం
మాకు అభివృద్ధి వైపు తీసుకుపోతుంది. కావున మేము నిన్న కలెక్టర్ గారికి, ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసర్ గారికి, ఎస్పీ గారికి వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకుపోయినాం. నేను వాళ్ళకు ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాను, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఆదివాసుల మీద ఈరోజు దాకా కూడా మాతోటి చర్చ వేదిక చేయలేదు. చాలా బాధాకరం, చాలా సిగ్గుచెట్టు. నేను ఒకటే కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్కు అడుగుతున్నా, నిజమైన ఆదివాసుల మీద ప్రేమ ఉంటే 31 రోజున కేంద్ర రాష్ట్ర పథకాలు ఆదివాసులకు 9 తెగల అందుబాటు చేసే బాధ్యత ప్రభుత్వపై ఉంటుంది. కాబట్టి రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు బస్టాండ్ ఎదురుగా ఇరసుక పెంటన కాడ పూజా కార్యక్రమం ఉంటుంది. కేంద్ర రాష్ట్ర పథకాల మీద చర్చా వేదిక ఉంటుంది. కాబట్టి ఆదివాసీ మేధావులు, రాజకీయ నాయకులు కానీ, స్టూడెంట్ కానీ, ఎవరన్నా కానీ ఈ ప్రోగ్రాంకు పునాసాల్త జయజయకారి ప్రోగ్రాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఇరసుక ఆదివాసీ జాగృతి समिती 9 తెగలకు पिलुपुनिస్తున్నది. सीपीआय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य कलावेणी शंकर यांनी आरोप केला की केंद्रातील भाजप सरकार जनविरोधी धोरणे स्वीकारत आहे. मंगळवारी ते आदिलाबाद शहरातील मुक्तापूर येथील पक्ष कार्यालयामध्ये पक्ष कार्यकर्त्यांसह पत्रकार परिषद बोलत होते. ते म्हणाले की सीपीआय 100 वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या ते सार्वजनिक आणि कामगार प्रश्नावर सतत लढत आहे. सीपीआय शताब्दी समारंभाच्या या समाप्तीनंतर 18 जानेवारी रोजी खम्मम येथे एक मोठी जाहीर सभा आयोजित केली जाईल. त्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना या कार्यक्रमामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होण्याचे आणि तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. ओके कंग्रॅच्युलेशन. తిరస్కరించబడ్డారు, రాజ్యానికి దూరమైండ్రు. ఇవాళ ప్రజలు మీకు ఓట్లేసి రాజ్యాధికారంలోకి తీసుకొచ్చినారు కనుక మీరు కూడా మీరు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను అమలు పరచలేకపోతే ప్రజాక్షేత్రంలో ఓటమి తప్పదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం. కనుకనే ప్రజల తిరస్కరణకు గురి కాకుండా ఆనాడు ఎన్నికల సందర్భంగా ఇచ్చిన ప్రతి మాటను ఇవాళ ప్రాజెక్టులు కానీ, విద్య వైద్యం పట్ల కానీ దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. అట్లాగే నిరుద్యోగ సమస్యను పరిష్కరించాలి. ఈ అన్ని సమస్యలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గతంలో బీజేపీ మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అట్లాగే ప్రజలకు మాట ఇచ్చింది. నిధులు, నీళ్లు, నియామకాల పేరిట అధికారంలోకి వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా అమలుపరచలేదు. ఇవాళ మీరు ప్రభుత్వం పేరిట అధికారంలోకి వచ్చినారు, మీరు కూడా ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకోకపోతే ప్రజల తిరస్కారానికి గురవుతారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా దాడులు కొనసాగిస్తూ ఉన్నది. ఈ దాడుల నియంత్రణకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలన్నీ ఐక్య వేదిక మీదకి వచ్చి ఉద్యమాలు కొనసాగించడం వల్ల మన సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటామనే ఆత్మవిశ్వాసంతో కమ్యూనిస్ట్ पार्टी प्रयाणम కొనసాగుతుందని చెప్పి సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. रोटी बँक फाउंडेशनने जिल्हा आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमानाने मोफत वैद्यकीय शिबिराचे आयोजन केले. मंगळवारी आदिलाबाद शहरातील संजय नगर येथे आयोजित या बैठकीमध्ये शिबिरासाठी कॉलनीतील रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डॉक्टरांनी लोकांना हंगामी आजारापासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला. वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आले आणि औषधे मोफत वाटण्यात आली. कब आ रहा ऐसा कुछ तो है, अगर किसी का आके दिखा दो. PHC हाँ वैसे मैं बाबूज बोले थे रात कुछ तो नया ग्लव्स, हैंड ग्लव्स बीपी का टैबलेट ले रहे हाँ उन्नो है बाहर किसके 5 साल निकल गए थे 5 साल नहीं करा वहाँ पे जितना नहीं आगे लेने की है 7 वो देखो
ये दो तो बता के खाए कुछ भी नहीं, सब एक ही है। आज रोटी बैंक की तरफ से हमारे मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब हेल्थ कैंप कंडक्ट किए हैं। उसमें हमारे डॉक्टर शाहिद अंसारी सर और हमारे अमन फाउंडेशन के फाउंडर मौलाना अरफत खान साहब हाजिर हुए हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है क्योंकि हेल्थ कैंप को ऐसा कंडक्ट करने से महीने में कौन भी जो भी हॉस्पिटल नहीं जा सक रहे उन लोगों को कन्वीनियंट रहता। यहाँ पर कुछ बीपी शुगर और नॉर्मल जो भी डिसीज़ है उसका पर चेकअप भी किया जा रहा है और टैबलेट भी लिखे जा रहे हैं। अगर ज़्यादा है तो उनको रेफरेंस रिम्स को आप बोल के डॉक्टर साहब भी बोल रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। इसके तरफ से क्या हो रहा है, कौम की खिदमत भी हो रहा और यहाँ पर ऐसे उनकी पब्लिक को पॉपुलेशन को अच्छा यूज़ हो रहा, इसलिए अच्छा है हेल्थ कैंप कंडक्टर है। इसलिए इसमें हर कोई आके महल्ले वाले इसको यूटिलाइज़ कर लेके ये कर लेना बोल के मेरे तरफ से मैं सुबह यहाँ के महल्ले के आवाम को गुजारिश कर रहा हूँ। क्रांतिकार हमाली युनियन नेत्यांनी आरोप केला की सरकार पोस्टरच्या या समस्यांकडे लक्ष देत नाही। हमाली युनियन सरकारी सोसायटीचे सरचिटणीस संतोष यांनी पोस्टरच्या या समस्या सोडवण्यासाठी पावले उचलण्याची विनंती सरकारला केली। मंगळवारी आदिलाबाद शहरामध्ये युनियनच्या संयुक्त विद्यमानाने कामगारांना ओळखपत्र आणि सदस्य कार्ड वाटप करण्यात आले। ते म्हणाले की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने सुमारे 500 बंदर कामगारांना या ओळखपत्र वाटप करण्यात आलेले आहे। त्यांनी सर्व ही बंदर कामगारांना एकजूट राहून त्यांचे हक्क मिळवण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले। क्रांतिकारी हमाली यूनियन जिंदाबाद, 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 क्रांतिकारी हमाली यूनियन जिंदाबाद। ఈ రోజు క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ స్థాపించి 2 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మన హమాలి సోదరులకు క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ తరపున ఐడి కార్డులు మరియు మెంబర్షిప్ కార్డులు వాళ్ళకు ప్రదానం చేయడానికి ఈ యొక్క సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మన హమాలి సోదరులందరూ ఈ రోజు ఇక్కడ క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ ఆఫీస్ కు విచ్చేయడం జరిగింది। ఇంకో మరో విషయం ఏంటంటే 2 సంవత్సరాలలో క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ ఎంతో బలపడింది। ఈ యొక్క యూనియన్ మరియు 21 మండలాలలో బలపరిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ తరపున। మన ముఖ్య విషయం ఏంటంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఈ హమాలి సోదరులను గుర్తించి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి జీవో పాస్ చేసి ఈ రోజు నేరేడుగొండ బోత్ ఏరియా మరియు ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా ఒక 500 హమాలి కార్డులు ఇంకా హమాలి బోర్డు ఇంకా ఓపెన్ కాలేదు అయినా కానీ హమాలి కార్డులు ఇవ్వడం జరిగింది। ఇది ఒక క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ యొక్క పోరాట ఘన విజయం అని చెప్పేసి మేము క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం। అయితే ఈ శుభ సందర్భంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా లోపల ఎన్నో రకాల సమస్యలు ఉన్నాయి క్రాంతికారి హమాలి యూనియన్ వాళ్లకు। ఈ యొక్క సమస్యల మీద మేము తదుపరి కార్యాచరణ రచించి పోరాట ధోరణి ముందరికి తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ आदिलाबाद जिल्हा शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या दुःखाची काळजी घेण्याचे सरकारला आवाहन केले आहे। मंगळवारी शहरातील कृषी बाजार सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला त्यांनी पाठिंबा दिला। शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी सांगितले की सोयाबीन या खरेदीला विलंब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत आहे। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी यांनी या आदिलाबादच्या अलीकडच्या दौऱ्यात सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या अडचणीही स्पष्ट केल्या। केंद्राच्या सहकार्याने सोयाबीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देऊनही आतापर्यंत त्यांची अंमलबजावणी करणे हे शक्य झाले नाही असे ते म्हणाले। प्रभु
నాయకులు పార్టీల నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడ రైతులకు మద్దతు వచ్చేసి మన టార్గెట్ ఏంటంటే జిల్లా కలెక్టర్ గారు కల్పించుకొని ఇతర జిల్లాలలో అప్పుడు అందరి సోయాబీన్లు కొనుగోళ్లలో జాప్యం వల్ల రైతులు అనేక ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి సందర్భం. ఎందుకంటే ఈ కొనుగోళ్లు సాఫీగా సాగపోవడం అనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటిది. ఎందుకంటే మంచి ఉన్నటువంటి సోయల్ని కూడా కొనుగోలు చేసే దాంట్లో జాప్యం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. 70% అనేటువంటిది వస్తున్నదని పర్సెంటేజ్ మీద, అదేవిధంగా మంచిగా ఉన్నటువంటి దాన్ని కూడా కొనుగోలు చేసే విషయంలో జాప్యం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నది. మూడవది ఏంటిదంటే కొన్న తర్వాత కూడా CWC గోదాముల నుంచి రిటర్న్ అనేటువంటిది వస్తున్నాయి. ఇవన్నిటి మీద రైతాంగం అయితే ఆందోళన చేస్తున్నటువంటి స్థితి ఈరోజు ఉన్నది. రైతుల దగ్గర ఇంకా 4 లక్షల క్వింటాళ్ళు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. అంటే మేము వెంటనే కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ రకంగా కొనుగోళ్లలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్నటువంటి దుస్థితి అనేటువంటి కొనసాగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు రైతాంగం ఆందోళన చేస్తున్నా కానీ ఏ రకమైనటువంటి కనికరం లేనటువంటి దుస్థితి ఈరోజు ఉన్నదనేటువంటిది మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. హైదరాబాద్ జిల్లాలో గత 3 నెలల నుంచి వర్షాలు పడడం వలన రైతుల దగ్గర మంచి సోయాబీన్లు ఉన్నాయి, కొద్దిగా తడిసిన సోయాబీన్ కూడా ఉన్నది. మొన్న కిషన్ రెడ్డి ఆదిలాబాద్కు వచ్చిన సందర్భంలో కిషన్ రెడ్డి గారికి కూడా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది, సార్ PSS ద్వారా సోయాబీన్ తడిసిన సోయాబీన్ కూడా కొనుగోలు చేయాలి అంటే నేను శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ మంత్రితోటి మాట్లాడుతున్నాడు. కానీ ఇప్పటి వరకు ఇంకా ఏమీ ఖబర్ లేదు. కిషన్ రెడ్డి గారికి మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏమిటంటే మీరు స్వచ్ఛమైన హామీ ఇచ్చారు మొన్న వచ్చినప్పుడు, కాబట్టి మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి వెంటనే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదివాసీలు ఉన్న జిల్లా కాబట్టి ఇక్కడ సోయాబీన్ మొత్తం రైతుల దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్నది కాబట్టి వెంటనే సోయాబీన్ కొనుగోలు ఏర్పాట్లు చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని डिमांड చేస్తున్నాం. SP जानकी शर्मिला यांनी निर्मल जिल्हा मुख्यालयात पोलीस कार्यालयामध्ये वार्षिक गुन्हे अहवाल जारी केले. जिल्ह्यामध्ये गेल्या वर्षाच्या तुलनेमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे असे त्या म्हणाल्या. गांजाची लागवड 99% कमी झाली आहे असेही सांगितले. बासरा गोदावरी नदीच्या पुलावर पोलीस बंदोबस्त ठेवून 40 जणांची सुटका करण्यात आल्याचेही त्या म्हणाल्या. तर CCTV कॅमेरे बसवण्यात आलेले आहे. हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटरशी जोडले गेलेले आहे. विनायक विसर्जनाबरोबरच दसरा नवरात्र किरकोळ लाठीचार्ज न करता यशस्वीरित्या पार पडले असेही सांगण्यात आले. वाहतूक पोलीस स्टेशनही प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला आहे. तर जर मंजुरी मिळाली तर निर्मल जिल्हा केंद्रातील वाहतूक समस्या सोडवल्या जातील. त्या म्हणाल्या की शिवांगी टीम यशस्वी झालेली आहे. जेव्हा संवेदनशील समस्या असेल तेव्हा शिवांगी टीमला आघाडीवर ठेवले जाईल आणि समस्या यशस्वीरित्या सोडल्याही जातील. तर लोकांना नवीन वर्षाच्या निमित्ताने मद्यपान करून गाडी चालवू नका आणि आनंदाने उत्सव साजरा करण्याचा सल्ला दिला. నిర్మల్ బేసిక్గా మనము చాలా బందోబస్తులు చేసాము. తర్వాత మనం యూఐ కేసులు కూడా దగ్గర ఒక 200 వరకు పంపించాము. అలాగే ఎన్నో కేసులు డిటెక్ట్ చేశాము. ముఖ్యంగా మనం స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ పోలీస్ అక్క అని ఒకటి చేశాము. ఇది మనకి చాలా పేరు తీసుకొచ్చింది. అలాగే శివాంగి టీం అనేది వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్, స్టేట్లో ఎక్కడా లేని మన
అమ్మాయిలతోటి ఇక్కడ విమెన్ ఫోర్స్ తోటి శివాంగి టీమ్ అని స్టార్ట్ చేశాము. ఈ టీమ్ మనకి రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ అండ్ లా అండ్ ఆర్డర్లో ఎన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడిందంటే మనకు చాలా ఇష్యూస్లో శివాంగి టీం వల్ల మనకి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా తొందరగా సాల్వ్ అయ్యాయి. విషయాలు వచ్చి ఈ సంవత్సరంలో పెద్ద పెద్ద బందోబస్తులు చాలా చేశాము. మనం బాసర ముఖ్యంగా ఫ్లడ్స్కి సంబంధించి చాలా మనకి కంటిన్యూస్గా టూ మంత్స్ ఫ్లడ్స్ నడిచినాయి, మీకు అందరికీ తెలుసు. దీనిలో ప్రతిసారి మన నిర్మల్ పోలీసు దే రోజ్ టు ద అకేషన్. గోదావరి బ్రిడ్జ్ మీద మనకి పెట్రోలింగ్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల చాలామంది సూసైడ్స్కి పాల్పడుతున్నారు అనేసి ఒక ఇన్పుట్ ఉండింది. దానివల్ల బాసర గోదావరి బ్రిడ్జ్ మీద స్పెషల్గా ఒక గ్లూకోల్ టీం పెట్టాము. వీళ్ళు ఎంత మనకు చాలా మందిని సేవ్ చేశారు. 900 కాకుండా దగ్గర ఒక 40 మెంబర్స్ వరకు 40 or 50 మెంబర్స్ ఆత్మహత్య పాల్పడబోతున్న వాళ్ళు వెళ్ళి టైమ్లీ సేవ్ చేయడం వల్ల ఇలా చాలా ప్రాణాలు రక్షించడం జరిగింది. ఏంటంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి మన ప్రతి ఊరు నుంచి కూడా, అంటే కమ్యూనల్లీ సెన్సిటివ్ ఉన్న ముదోలు, బైన్సా, తర్వాత మనకి నిర్మల్, ఖానాపూర్ ఈ ఏరియాస్ నుంచి సీసీ కెమెరాస్ హైదరాబాద్లో ఉన్న కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కి అనుసంధానం చేయడం జరిగింది. అలా ఒక బ్యాచ్ని స్పెషల్గా పట్టుకున్నాము. దానికి మన రాజేష్ మీనా IPS తను అజ్మీర్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఆ 4 మూటలు తీసుకురావడం జరిగింది. చుట్టుపక్కల జిల్లాల్లో सर्वदानापेक्षा अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. आदिलाबाद काँग्रेस पक्ष विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि तो आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్న అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్న, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. वैकुंठ एकादशी निमित्त आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळातील कुरा गावातील व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरामध्ये पुजाऱ्यांनी विशेष पूजा केली. सकाळी मोठ्या संख्येने भाविक भगवंताचे दर्शन घेण्यासाठी आले होते. या उत्सवानिमित्त मंदिर समितीने मंदिराची सुंदर सजावट केली आणि भाविकांसाठी विशेष व्यवस्था केली. परमेश्वरा परमेश्वरे प्रीत्यर्थम शिवे शोभनमुहूर्तस्य ब्रह्मणहैतवरार्थे वेदवराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे कल्पतमापादे जम्बुद्वीपे శివలగంధే అమ్మ మనిషికొక పువ్వు ఒక్కొక్కటి మనిషికొకటి మొత్తం డిష్లే आदिलाबाद नगरे जैनत मंडले पूरे घामे श्री पद्मावती लोकनमेता भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
మన పూర గ్రామంలోని గత 20 సంవత్సరాలుగా ధనుర్మాస ఉత్సవాల భాగంగా ఉత్తర ద్వార దర్శనంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనాన్ని ఓం అనిరుద్ధాయే నమః, ఓం పురుషోత్తమాయే నమః, ఓం అదోక్షజాయే నమః, ఓం నారసింహాయే నమః, ఓం అచ్యుతాయే నమః, ఓం ధనార్ధనాయే నమః, ఓం ఉపేంద్రాయే నమః, ఓం హరాయే నమః, ఓం శ్రీకృష్ణ. आदिलाबाद जिल्ह्यातील बोथ मंडळाच्या केंद्रातील सर्वात जुन्या श्री लक्ष्मी व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरामध्ये मुक्कोटी एकादशीचा उत्सव मोठ्या उत्सवात पार पडला. भाविकांनी पहाटेपासूनच मंदिरात मोठी गर्दी केली होती. उत्तरेकडील प्रवेशद्वारातून भगवान विष्णूचे दर्शन घेतले. पुजारी हे म्हणाले की वैकुंठ एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूचे दर्शन घेतल्यास वैकुंठाची प्राप्ती होते. मंदिर समितीच्या आश्रयाने भाविकांना कोणतेही गैरसमज होऊ नये यासाठी सर्व व्यवस्था करण्यात आली होती. पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था केली होती. మీకు ఆయన అప్పాచి మాలా మంచి వచ్చినాయి చెప్పిన అన్న అట్లా తీసుకొచ్చినారు तलामाडगो मंडळाच्या भरमपूर गावातील टेकडीवर असलेल्या श्री व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरात वैकुंठ एकादशीचा उत्सव मोठ्या उत्सवात पार पडला. दर्शनासाठी भाविकांनी पहाटेपासूनच रांगा लावल्या होत्या. मंदिर परिसर गोविंदाच्या नावाने जप करण्यात भरलेला होता. मंडळातील अनेक मंदिरांमध्ये भाविकांची गर्दी होती. उत्तरेकडील दरवाजे सकाळी लवकरच उघडल्यास भाविकांनी गर्दी केली होती. బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ప్రతి సంవత్సరం ఉత్తర ద్వార దర్శనం, దీన్ని మనం వైకుంఠ ఏకాదశి అలాగే ముక్కోటి ఏకాదశిగా పిలుచుకొని ఈరోజు భక్తులందరూ కూడా ఉత్తరం నుంచి వచ్చేటువంటి ద్వారం నుంచి స్వామివారిని దర్శించుకుంటే అఖండ సౌభాగ్యము, ఆరోగ్యాలు ఇవన్నీ బాగుంటాయని చెప్పి శాస్త్రాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన దేవాలయంలో ఈ యొక్క ఉత్తర ద్వార దర్శనాన్ని మనం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు ఇచ్చేసి స్వామివారిని సేవించి స్వామివారి యొక్క తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకొని ఉంటున్నారు. जय श्री बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. तिरुमलामध्ये वैकुंठ एकादशीचा उत्सव. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी कुटुंबासह तिरुमलाला भेट दिली. जिल्ह्यातील डोळांचा उत्सव म्हणून वैकुंठ एकादशीचा उत्सव. उत्तर दरवाजातून भगवंताचे दर्शन घेऊन निघून निघालेले भाविक. नागोबा जत्रेची व्यवस्था लवकरच पूर्ण करावी. जिल्हाधिकारी SP केसलापूर येथील समन्वय बैठकीला उपस्थित. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. केंद्रावर CPIचा रोष. ते अंतर्ज्ञानी विरोधी धोरणे स्वीकारत असल्याचा लोकांचा आरोप. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.